ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ 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 ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ದೃಗ್ಕರಣೆ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ದುರ್ಗಕರಣೆ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ಸತ್ಸಂಗತ್ವೆ ನಿಸಂಗತ್ವ ಸತ್ಸಂಗತ್ವೆ ನಿಸಂಗತ್ವ ಸತ್ಸಂಗತ್ವೆ ನಿಸಂಗತ್ವ ನಿಸಂಗತ್ವ ನಿಸಂಗತ್ವೆ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ ನಿಸಂಗತ್ವೆ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೆ ನಿಶ್ಚಲತತ್ವ ನಿರ್ಮೋಹ ನಿಶ್ಚಲತತ್ವ ನಿಶ್ಚಲತತ್ವ
यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्ति प्रजायते तं नमामि यति श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगतां गुरु श्रीकण्ठमिव भास्वन्तं शिवनामपरायणं श्रीधरं वेङ्कटेशार्यो श्रेयसे गुरुमाश्रये श्रेयसे गुरुमाश्रये श्रेयसे गुरुमाश्रये श्रेयसे गुरुमाश्रये यस्याङ्गं कनकाभकामसदृशं फायानं त्रिपुण्ड्राङ्गितं यस्य वाणी श्री रघुनाथनामसुधयापि आर्द्रा सगृद्धारया चेतसि अम्बुजलोचनो यदुपतिः कलति अलं राधया केलति अलं राधया तं वै वेङ्कटराम देशिकवरं सर्वात्मना अहं भजे सर्वात्मना अहं भजे कल्याणं मयि कलय मुनीन्द्र कल्याणं मयि कलय मुनीन्द्र कल्याणं मयि कलय मुनीन्द्र कल्याणं मयि कलय मुनीन्द्र अतुल्य विभव बोधेन्द्र यथेन्द्र अतुल्य विभव भजे भवन्तं भजे भवन्तं शरणागत चिन्तामणे शरणागत चिन्तामणे साधुजन श्लाघित सकीर्त साधुजन श्रीधर वेङ्कटकुल गुरुमूर्ते श्रीधर वेङ्कटकुल गुरुमूर्ते मणिमणे भजे भवन्तं शरणागत चिन्तामणे अंगित हरिनाम अंगित हरिनाम अभिराम शशांकवदन शिव वेङ्कटराम शशांकवदन शिव वेङ्कटराम गुरुमूलिमने भजे भवन्तं शरण
मने भजे भवन्तम् नाम ब्रह्म परायण सोम नाम ब्रह्म परायण शुभा पामर जन पावन सोम पामर जन पावन गुरुमौली मने भजे भवन्तम् शरणागत चिन्तामणे गुरुमौली मने भजे गुरुमाता गुरुपिता गुरुमाता गुरुपिता गुरुमाता गुरुपिता गुरुमाता गुरुपिता गुरु अमुचि कुल देवता अमुचि कुल देवता गुरुमाता गुरुपिता गुरुमाता गुरुपिता गुरु अमुचि कुल देवता गोर पडता साकटे पडता गुरु रक्षे मागे पुढे गुरु रक्षे मागे पुढे गुरु अमुची कुल देवता अमुची कुल देवता काय वाचा आणि मन काय वाचा आणि मन गुरुचरणीचे अर्पण गुरुचरणीचे अर्पण गुरु अमुची कुल देवता गुरु अमुची कुल देवता एका जनार्दने शरण एका जनार्दने शरण एका जनार्दने शरण गुरु एक जनार्दन गुरु एक गुरु अमुची कुल देवता गुरु अमुची कुल देवता गुरु अमुची कुल देवता गुरु अमुची कुल देवता सद्गुरो पाहिमा परम दयालो रक्षमा सद्गुरो पाहिमा परम दयालो रक्षमा परम दयालो परम कृपालो परम दयालो पाहिमा परम दयालो परम कृपालो परम दयालो पाहिमा परम दयालो परम कृपालो परम दयालो पाहिमा परम दयालो पाहिमा परम दयालो रक्षमा परम दयालो पाहिमा परम कृपालो रक्षमा परम कृपालो रक्षमा परम कृपालो रक्षमा गोपिका जीवन स्मरण गोविंद 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 माधव गोपाल केशव गोविंद माधव गोपाल केशव गोविंद माधव गोपाल केशव गोविंद माधव गोपाल केशव हरे नंद मुकुंद नवनीत चोर राधे गोविंद हरे नंद मुकुंद नवनीत चोर
ಗಿರಿಧಾರಿ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಶ್ಯಾಮ 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 ರಾಧೆ ಘನ ಶ್ಯಾಮ 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 ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ 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 ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ 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 ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಗೋಪಿಕಾ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಭಜನೆ உங்களுக்கு ಉಂಟು ಗೋಪಿಕಾ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಭಗವನ್ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಏಕಾದಶಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಜನಾ ಮಠ ಅಂತ ಒಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಭಜನ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಒಂದಿದ್ದು ಶನಿವಾರಗಳು ಪರ್ವಕಾಲಗಳು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲ ಒಂದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಾಮಭಜನೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಮುಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂಡಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗೋರು. ಅದರ ಒಂದು ಆಸೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಭಜನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು. ಅಂದರೆ ಮಾವೆಳಕು. ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆ ರಾಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದಷ್ಟು ತಂಬಿಟ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆದು ತಂಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿ ಬಿಡಲಿ ಆ ಹೋಗಿ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಂದಿನವರು ಪಕ್ವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇವಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ಗಲಾಟೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೇಡು ಏನು ಅಂದರೆ
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕೂಡಿಸೋಂತಹ ತಾಕತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಂದರಿಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಂದರ ಜೊತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಜನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂರಲ್ಲ. ಭಜನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನಾದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಪುರುಷರು ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಸೋದು, ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಜನವರಿ 2 ಮತ್ತು 3, 4 3 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾಥ ಭಾಗವತರವರು ಒಂದು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನಡೆಯೋದು ಉಂಚವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರುಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಆ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಯಾಚನೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಬೆಗ್. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ದಾತ ಏಕರಾಮ್ ಭಿಕಾರಿ ಸಾರಿ ದುನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾರಪ್ಪ ದಾತ ಅಂದರೆ ರಾಮ, ಮತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಿಕಾರಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ, ನಾವು ಯಾಚನೆ ಆದರೂ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಇದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಭಾಗವತರುಗಳಿಗೋ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆ ನಾಮ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಗುರುಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಳೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಆ ಭಜನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹೆಸರು? ನಾಮಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ. ನೀನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ನಾಮಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕು. ಹರೇ ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಮಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕು. ಇನ್ಯಾವ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ನೀನು ಬಾಯೆಲ್ಲ ತರಿಸೋದೇ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾಕೆ? ನೀನು ಒದ್ದಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ವನ್ಮಣಿಗಳಾದಂತಹ ಸಟ್ಟನಾಥ ಭಾಗವತರವರು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೂಷಣೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಃಖಕರವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇನು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರದಿಂದ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯದವರು, ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡೋರು, ಹಿಂದೆ ಹಾಡೋರು, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.